ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ। ਅਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ। ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल नाल चलता जे सैलरी ना आवे। मैं तो पंजाब सरकार नूं यही अर्ज करूँगा कि वो जल्द तो जल्द सैलरी पा दिया करन जदों ही महीना कंप्लीट हुंदा तां जो इहो जिहियां मुश्किलों का सामना ना करन। हमारे एम्प्लॉइज़ की कुछ तनख्वाह रहती है वो मिल जाएगी। मैं तुहाडा बहुत ज़्यादा धन्नवाद करना चाहांगी एबीपी न्यूज़ का कि जिन्हों ने इस खबर नूं अगे पहुँचाया ते साडे जिहड़े मुलाजम ने उन्होंने इस चीज़ का फायदा होया कि पंजाब दे मुलाजमां दे चेहरे ते मुस्कुराहट दी वजह है इन्हां दे खात्यां च आई तनख्वाह जिस नूं 7 दिनों तो उड़ीक रहे सन। पर जदों एबीपी साझा ने प्रमुखता दे नाल खबर नशर कीती फिर सरकार जागी ते बुधवार शाम तक मुलाजमां नूं तनख्वाह मिल गई। अमृतसर दे रहण वाले सतनाम सिंह ने तनख्वाह च हो रही देरी नित इन्हां नूं फिकर च पा रही सी। घर दे गुजारे बच्चियां दी पढ़ाई सने कई होर फिकर जो सताउण लगे सन। मैं धन्नवाद करना चाहूँगा एबीपी साझा चैनल का ते फिर धन्नवाद करूँगा पंजाब सरकार का जिन्हां ने उन्होंने बड़ी प्रमुखता नाल ये खबर तुहाडे माध्यम राहीं पंजाब सरकार के कन्नां तक पहुँचाई ते उस तो बाद 11 बजे तक सैलरी किस दिन नहीं सी पई ते अज 7 तरीक हो गई है तो उस तो बाद नाल ही सैलरियां पैणियां स्टार्ट हो गई। सतनाम सिंह ही नहीं एबीपी साझा इन्हां वर्गे लखां मुलाजमां ते अफसरां दी आवाज़ बनिया। सीधा राबता पंजाब दे खजाना मंत्री नाल करवाया क्योंकि तनख्वाह च देरी लई जवाबदेह ओही सन। आही इसलिए एबीपी साझा न्यूज़ ते खास करके गगन जी का बहुत तह दिलों धन्नवादी हाँ कि जिन्होंने एम्पलाइज वैलफेयर की एसोसीएशन के थ्रू मुलाजमान की आवाज़ मानयोग फाइनांस मिनिस्टर साहब नूं पहुँचाई तो फाइनांस मिनिस्टर साहब ने मेरी गल करवाई लाइव गल करवाई। उन्होंने भरोसा दिता भी 2 बजे तक हर महकमे के हर एक मुलाजम की तनख्वाह अकाउंट च पै जूगी तो इन्हों के प्रयासों के करके सदका भी उन्होंने तनख्वाह पैणियां भी शुरू हो गई। इस करके असीं चैनल का बहुत ही तह दिलों धन्नवादी हाँ। जी जिहड़ी तुहाडी गल होई सारे महकमे ने क्योंकि आपस में सारे तालमेल सीगे किन्ने बजे तो सैलरी पैनी शुरू हुई है जी? ये तुहाडे जिहड़े खबर चलान तो बाद पैनी शुरू हुई है जी। जो फाइनांस मिनिस्टर साहब ने कहा 2 बजे तक उस तो पहला नहीं पई हुई। एबीपी साझा दी खबर रंग लियाई अते मुलाजमां दियां मुश्किलां मुक्कियां अते हफ्ते तो परेशान मुलाजमां ने आखिरकार सुख दा साह लिया। मैं तुहाडा बहुत ज़्यादा धन्नवाद करना चाहांगी एबीपी न्यूज़ का कि जिन्हों ने इस खबर नूं अगे पहुँचाया तो साडे जिहड़े मुलाजम ने उन्होंने इस चीज़ का फायदा होया कि उन्होंने 7 तरीक नूं सैलरी मिल गई है। पंजाब पुलिस सिक्ख्या सेहत खेतीबाड़ी महकमे के अलावा पंजाब सिविल सकत्रेत दे मुलाजम तनख्वाह समय सिर ना मिलन तो निराश ने। पहला तनख्वाह 1 तारीख नूं आ जांदी सी पर इस बार हुई देरी ने मुलाजमां दा मनोबल टेकिया। हमारे मुलाजिम साथियों को जो सैलरी है वो 1 तारीख को हमारे पड़ जाती थी। आज सरकार ने ये बहुत धक्का हो रहा है, ये अपने 7 तारीख हो गई है पर आज तक सैलरी नहीं आई। क्लास 4 से लेके क्लास 1 तक सबकी सैलरी 1 तारीख को पड़ जाती थी पर आज 7 तारीख आज समय तक भी सैलरी नहीं आई क्योंकि देखो अगर मुलाजिम है सैलरी के डिपेंडेंट है और अगर किसी की EMI चल रही है, बच्चों की फीस है, कोई किसी का अपना खर्चा है, राशन पानी है, कोई डोमेस्टिक खर्चे है, बहुत दिक्कत आती है सैलरी का। अगर ये सैलरी 1 तारीख को ना पड़े तो 7 दिन हो जाए तो सारा ही अपना घर का जो है एडजस्टमेंट खराब हो जाती है। अब कितनी उम्मीदें हम लोगों ने लगाई थी कि हमें तो आम आदमी पार्टी आ गई है तो हमें हमारा DA भी मिल जाएगा जो पिछली सरकारों ने रोक रखा था और इन्होंने वादे भी किए थे अपने इलेक्शन से पहले। तो अभी तक तो ये देख लीजिए हमारा DA सेंटर का DA कहाँ पहुँच गया। हमारा DA आज तक इन्होंने 1% भी अभी तक इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया है, ना उसका कोई एरियर दिया है। और हमारे कई मुलाजम ऐसे थे जिन्होंने पिछली सरकार के समय 15% का बेनिफिट जो दिया था तो कई हमारे ऐसे साथी रह गए थे जिनको प्रमोशन की डेट से 15% का बेनिफिट मिलना रह गया था। तो उनको ये उम्मीद थी कि अब आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई है, अब हमें ये सारे लाभ मिल जाएंगे। अब वो लाभ जिनकी हम उम्मीद लगा के बैठे थे वो तो बहुत दूर की बात है, हमें तो अपनी सैलरीज के लिए ये देखो इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है।
ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਝੱਲ ਸਕੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। देखिए, पंजाब सरकार ने जो हमारे पंजाब के जो कच्चे कामे थे, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे थे, उनमें से 9,000 लोगों को हमने पक्का किया है, परमानेंट किया है। उसकी वजह से ये प्रोसेस में डिले हो गया था, इसीलिए ये 3-4 दिन डिले हो गया और सभी की सैलरी जो है वो आज जारी कर दी गई है। और दूसरा, हमने इन समय में 18,000 लोगों की नई भर्ती की है, नई रिक्रूटमेंट की है इस समय के दौरान। और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा काम पंजाब सरकार ने किया और 3-4 दिन की डिले होगी, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और ये प्रोसेस की डिले है, क्योंकि जब नए लड़के ज्वाइन करते हैं या जिनको हमने पक्का किया है, जिनको परमानेंट किया है, उनके प्रोसेस में थोड़ी डिले होगी और इस पे कोई बड़ी बात नहीं। एबीपी साझा हर लोक मुद्दे की आवाज बनिया, फिर चाहे मसला आम लोगों का होवे, सरकारी मुलाजमां दा या फिर अफसरां दा। लोकां दी आवाज़ बनन दा इस सिलसिला एबीपी साझा हमेशा जारी रखेगा, जदों तक कि लोकां दे मसलियां दा हल नहीं निकल जांदा, जदों तक उन्हां नूं इंसाफ मिल नहीं जांदा। फिलहाल हुण समा एक ब्रेक दा ते ब्रेक तो बाद पीआरटीसी मुलाजमां दा हाल जाणांगे, क्योंकि तनख्वाह इन्हां दी भी समय सिर नहीं आ रही। समय सिर तनख्वाह ना मिलने कारण पीआरटीसी मुलाजम भी मान सरकार ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਡਿਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ 7 ਸਤੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਅਗਸਤ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਡਾ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ। ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਆਦਿ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਔਰਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰੇਕ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਹੜਤਾਲਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਗਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਬਦਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਫਾਈਲ ਕਿਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਡਿਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਜਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਉਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 800 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਜੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੋਲੇ ਲਗਭਗ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤਨਖਾਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉੱਪਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗਰਮਾਈ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵੱਲ ਵੇਖੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਤੀਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ 7 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜੇ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ 7 ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 15 ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਔਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ 30 ਤੱਕ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇ, ਫਿਰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਓ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ GST ਦਾ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ GST ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਲੋਨ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਡਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਰੰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
मैं देश के लोगों को ये बताना चाहता हूं, ये भोला बन के अरविंद केजरीवाल जो कभी गुजरात में झूठ बोलता है, कभी तमिलनाडु में झूठ बोलता है, कभी हिमाचल में झूठ बोलता है, हमने स्कूल बना दिए, हमने कॉलेज बना दिए, हमने हॉस्पिटल बना दिए। देशवासियों, पंजाब का जो मुलाजिम है, जो सरकार के लिए काम करता है, जिसको हर साल पिछले इतने सालों से 1 तारीख को तनख्वाह मिलती थी, आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उनको अभी तक तनख्वाह उनके खातों में नहीं मिली। पंजाब सरकार को आए 4 महीने भी नहीं हुए और 9,000 करोड़ रुपए का अब तक लोन ले चुके हैं, और लोन लेने के बावजूद अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे। ये मॉडल है दिल्ली का अरविंद केजरीवाल का, जो पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। सरकार के खर्च पैसा करके जहाजों में उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर पंजाब सरकार के लेके कभी शिमला जाते हैं, कभी हिमाचल जाते हैं, कभी उत्तराखंड में आते हैं, कभी गुजरात में जाते हैं, और दुहाई देते हैं कि हम एजुकेशन लाएंगे, हेल्थ लाएंगे, और पंजाब का पैसा देश भर की अखबारों में उजाड़ रहे हैं। और पंजाब के हालात ये ला दिए, 8,000 करोड़ 9,000 करोड़ रुपया लोन लेने के बाद भी तनख्वाह नहीं दे पा रहे। ये दिल्ली का मॉडल, अरविंद केजरीवाल का मॉडल है। देश के लोगों, इस मॉडल को याद रखना। जो पंजाब सरकार के कर्मचारी हैं, वक्-वक् डिपार्टमेंट्स में लगे हुए हैं, लोकल बॉडीज़ के हैं। लुधियाना कॉरपोरेशन में 2 महीने की नहीं मिली सैलरी, कहीं 1 महीने की नहीं मिली, कहीं 3 महीने की नहीं मिली। ये ऐसे जो सरकारें नहीं चलती होती। और हैरानी की बात तो ये है कि 29 तारीख को भी पंजाब की सरकार ने 2500 करोड़ का कर्जा लिया, और कल 1,000 करोड़ का और लिया, और ये कह रहे हैं कि हमारा GST बहुत मुनाफा हुआ है। तो जो कर्जा की किस्त मोड़नी होती है पंजाब ने, पंजाब उसमें भी डिफ़ॉल्टर है 4,000 करोड़ का। समझ नहीं आती कि ये सच क्यों नहीं बोलते। देखो, बात ये है कि इन्होंने 2 तारीख को ही ये मैसेज कर दिया था कि मुलाजमों को तनख्वाह 7 तारीख से पहले नहीं मिलेगी। तो आपने कल देखा कि सोशल मीडिया पर कैसे बात चली जब तनख्वाह की बात हुई। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है, इसको निज़ाम संभालना चाहिए। लोगों ने पंजाब के ने बहुत उम्मीदें रखी हैं, और जिस तरह से ये 6 महीने की सरकार चल रही है, वो तो मैसेज ये जाता है कि सरकार नहीं चल रही। ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲੇ ਨੇ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। हमने पॉजिटिव राजनीति की है, हमने मुलाजिम पक्के किए, हमने भर्ती की, और हमने शुगर केन वाले जो गन्ना मुलाजिम थे, पिछले कई सालों से धरने दे रहे थे, उनके पैसे भी आज ही जा रहे हैं। 94.98 करोड़ आज ही जा रहे हैं। आज शाम को तनख्वाह भी मिलेगी। हमने खजाने में जितने भी पैसे आते हैं, हमने लोगों के लिए खोल रखे हैं। हम कर्जा भी नहीं लेते, लेकिन लोगों को हम कोई कमी भी नहीं छोड़ेंगे। और इस बार 23% GST की कलेक्शन बढ़ी है, और जितना टैक्स आएगा हम इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, हम स्कूलों के रूप में, सस्ती बिजली के रूप में, हम सड़कों के रूप में, अच्छे स्कूलों के रूप में, मोहल्ला क्लिनिक के रूप में लोगों पर ही खर्च करेंगे। अभी सबकी सैलरी पंजाब की जितने भी मुलाजिम हैं उनकी सैलरी जारी हो चुकी है। आज शाम तक सभी के अकाउंट्स में वो चली जाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्रोसेस में डिले हुआ था और कुछ भी नहीं है। हमने 18,000 लोगों को, पंजाब के नौजवान जो हमारे बच्चे हैं, उनको नई नौकरियां दी हैं, और 9,000 लोगों को, 9,000 लोगों को हमने उनको परमानेंट किया है। जो हमारे साथ जो बीजेपी वाले दूसरे राज्य हैं, वो बताएं कि उन्होंने कितनी नौकरियां दी हैं, उन्होंने कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है। वो बताएं कि उन्होंने कितना सिंकिंग फंड में पैसा जमा करवाया है। अकेला एकमात्र राज्य है पंजाब, जब से सरकार बनी है 2,000 करोड़ का इजाफा हमने कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड में किया है। उसमें अब हम 5,000 करोड़ रुपए जमा करवा चुके हैं। हमारा जो बीजेपी वाला स्टेट है हरियाणा, उसमें सिर्फ 1,300 करोड़ रुपए है। जो उनका राज्य है हिमाचल प्रदेश, उसमें 0 है इन्वेस्टमेंट। सो पंजाब इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, और पंजाब अपने बच्चों को नौकरियां भी दे रहा है, अपने लड़कों को नौकरियां भी दे रहा है, और पंजाब आगे बढ़ रहा है।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗਾ। ਨਤੀਜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 45,588 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ GST ਤੋਂ 20,550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵੈਟ ਤੋਂ 6,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ 9,647 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ कि पैसे की कोई कमी नहीं। पंजाब में पैसे की कोई कमी नहीं है। पंजाब में पैसा लगातार पंजाब के ट्रेजरी में, पंजाब के खजाने में लगातार पैसा आ रहा है। पहला स्टेट है जिसके GST की कलेक्शन 23% बढ़ी है। पिछले 6 मंथ में 23% GST की कलेक्शन बढ़ी है। एक्साइज की 44% कलेक्शन बढ़ी है। और पंजाब में और जितने भी हमारे टैक्सेस हैं वो सबकी कलेक्शन बढ़ी है। पंजाब में पंजाब का खजाना जो है वो जो है तंदुरुस्त हो रहा है, वो बढ़ रहा है, उसमें पैसा आ रहा है। पूरी जितनी भी गारंटियां हैं हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने जितनी गारंटियां इलेक्शन के दौरान दी थी उन सभी गारंटियों पे हमारा काम शुरू हो चुका है और बहुत सारी गारंटियां हमने पूरी कर दी हैं। पर इत्थे सरकार नूं इह नहीं भुल्लना चाहिए कि सूबे सिर 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 20,122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 15,145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 27,927 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋਨ ਨੇ। 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ तमाम ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ 1298 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੀਮ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬੋਝ ਬਣਦੀ ਵਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PRTC ਅਤੇ ਪਣ ਬੱਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਪਿਸਾ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ। ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਕਰੀਬ 497 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਆਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 2,63,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਰੀਬ 55,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਉੱਪਰ 44.23% ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।